السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے آج کے شمارے میں شامل خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ جموں کشمیر کو مزید تقسیم کرنے کے بارے میں افواہوں پر گپکار الائنس ایک بار پھر نمودار۔ فاروق عبداللہ کی سربراہی میں محبوبہ کی رہائش گاہ پر پی اے جی ڈی کا اہم اجلاس۔ جموں کشمیر میں اسمبلی الیکشن کرانے کی تیاریاں شروع، ڈپٹی کمشنر کو اسمبلی حلقوں کی حد بندی اور ووٹوں کی تعداد پیش کرنے کی ہدایت۔ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے نئے کیسوں میں ٹھہراؤ، 1098 نئے معاملات کی تصدیق، 17 مریض از جان۔ 11ویں اور 12ویں جماعت کے امتحان اور نتائج منسوخ، لیفٹیننٹ گورنر ایل جی منوج سنہا کا بڑا فیصلہ۔ ریاستی کابینہ میں بھاری رد و بدل، ممکن ایل جی منوج سنہا کو اتر پردیش کی سیاست میں اہم رول دیا جانے کا امکان۔ شراب کے نئے دکان کھولنے کے خلاف صوبہ جموں سراپا احتجاج، عام شہریوں کے ساتھ ساتھ سیاسی پارٹیاں بھی سڑکوں پر۔ ملک میں جاری کمر توڑ مہنگائی کے خلاف کانگریس پارٹی کا بھارتیہ جنتا پارٹی سرکار کے خلاف جموں میں زبردست احتجاج۔ علاقہ ترال پچھلے 15 دنوں سے لگاتار پینے کے پانی سے محروم، عورتوں کا پی ایچ ای کے خلاف احتجاج۔ محکمہ ہیلتھ میں عملے کی کمی اور نئے بھرتی عمل میں شفافیت کا فقدان، پینتھرز پارٹی کے سینئر لیڈر محسن خان کا اظہار تشویش۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، جموں کشمیر کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے مرکزی سرکار کی جانب سے 5 اگست 2019 طرز کا ایک اور بڑا فیصلہ لے جانے کے سرگرم افواہوں کے بیچ سری نگر میں پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کا ایک غیر متوقع اجلاس پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی سرکاری رہائش گاہ پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ، کمیونسٹ پارٹی کے یوسف تارگامی، عوامی نیشنل کانفرنس کے مظفر حسین شاہ، سابق وزیر جاوید مصطفیٰ میر اور اتحاد سے وابستہ کئی دوسرے لیڈروں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے دوران جموں کشمیر میں ہونے والی نئی حد بندی اور الیکشن کے ممکنہ انعقاد کے حوالے سے بھارت سرکار کی سرگرمیوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ اجلاس کے دوران گپکار الائنس کو مضبوط تر بنانے پر اتفاق ہوا اور اس کے لیے محمد یوسف تارگامی کو نیا ترجمان مقرر کیا گیا۔ پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ۔ یہ تو پہلے ہم لوگوں کو ملنے کی ضرورت ہے، بہت وقت ہو گیا تھا۔ رومر تو یہاں ہر وقت چلتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، صرف رومر جیسے آپ سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، مگر ہمیں اس کے زیادہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو وہ کرنا ہوا کریں گے، ہم تو اللہ کی رسی کو تھامے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے فیوچر کو ٹھیک رکھیں۔ وہی مرکزی سرکار جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات نومبر دسمبر مہینے میں منعقد کرنے پر سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہے اور اس سلسلے میں تیاریوں کا آغاز کیا جا چکا ہے، جبکہ یونین ٹیریٹری میں زیر عمل نئے حد بندی منصوبے کو اگلے 2 سے 3 مہینوں کے اندر مکمل کیا جا رہا ہے، جس کے لیے سبھی 20 اضلاع کے ڈپٹی کمشنروں سے اسمبلی حلقہ جات، ووٹروں کی تعداد اور ان حلقوں سے متعلق جغرافی محل وقوع کے بارے میں ہنگامی بنیادوں پر رپورٹ طلب کی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مثبت معاملات میں ٹھہراؤ کا سلسلہ برقرار رہا اور بدھ کو یونین ٹیریٹری میں 1100 کے قریب نئے کیسوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ اس بیچ 17 افراد کی اس بیماری سے موت بھی واقع ہوئی، جن میں سے 11 کا تعلق صوبہ کشمیر سے اور 6 کا تعلق صوبہ جموں سے تھا۔ تاہم اس دوران 3046 افراد شفا یاب بھی ہوئے، جنہیں گھروں کو رخصت کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے کورونا وائرس کی وبائی صورتحال کے پیش نظر ایک غیر معمولی فیصلے کے تحت جموں کشمیر میں رواں سیشن کے دوران لیے جانے والے 11ویں اور 12ویں جماعت کے تمام ریگولر اور پرائیویٹ سبھی باقی ماندہ امتحانات کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
ताहम अभी तक तलबा के हक में मास प्रमोशन या अगली जमात में तरक्की देने से मुतलिक कोई फैसला सामने नहीं आया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को मरकजी सरकार की जानिब से वापस बुलाने और उन्हें यूपी में बीजेपी की जानिब से रियासती सियासत में अहम जिम्मेदारी सौंपने की खबरें जोर पकड़ने लगी हैं। मनोज सिन्हा को उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए वजीर आला के ओहदे के लिए बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामजद करने के भी चर्चे हैं। वाज़ेह रहे कि मनोज सिन्हा यूपी के गाजी आबाद हल्के से 3 बार लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं और 2017 में मौसूफ वजीर आला के ओहदे के लिए बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार माने जाते थे। ताहम आरएसएस की मुदाखलत के बाद आदित्यनाथ 2014 के लोकसभा इलेक्शन के दौरान मेंबर पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। पीडीपी सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूब मुफ्ती ने मरकजी सरकार को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हर वो शख्स जो भारत में बरसरे अक़दार मरकजी सरकार के गलत फैसलों और इक़दामात के खिलाफ आवाज़ उठाता है उससे पाकिस्तानी एजेंट का नाम दिया जाता है। महबूब मुफ्ती ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में इंसानी हुकूक के इदारों ने इस तरह की खुली खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो देना छोड़ दिया है, इसलिए बकौल उनके अक़वाम मुत्तहिदा को मुदाखलत करनी चाहिए। उधर जम्मू में शराब की नई दुकान खोलने के खिलाफ अक्सर जगहों पर जबरदस्त मुजाहरे हो रहे हैं। जम्मू से हमारे नुमाइंदे बंटी डिगरा की रिपोर्ट के मुताबिक जगह जगह पर औरतें, लड़कियां, तलबा व तालिबात के अलावा समाज के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शराब की नई दुकान खोलने के खिलाफ सड़कों पर आ गए हैं और सरकार से उन दुकानों को बंद करने की मांग कर रहे हैं। सर यहाँ पे जो है वाइन शॉप खुलने जा रही है, ठीक है, वो भी हमारी मर्जी के बिना। ये देखिए हमारा घर है, ये पता है, आप पहले भी हमारा इंटरव्यू सभी ले चुके हैं। ये हमारा घर है, ये साथ में हमारी दुकान खुली जा रही है, ठीक है, और हमें बिना पूछे जबरदस्ती हमसे दुकान खुली जा रही है, ठीक है, और हम ये दुकान नहीं खुलने देंगे बस। हाँ जी सर, गाड़ी लेके पहले इनके जो भी हैं आगे रखे हुए हैं, इन्होंने लड़के छुके बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे और बाद में ये गाड़ी लेके आया बब्बू जो है, पर बब्बू इस दुकान का मालिक नहीं है। जो इस दुकान का मालिक है वो सामने आए हमारे। बस हमें चाहते हैं, ये दलाल सिर्फ खाने के लिए रखे हुए हैं, बस सिर्फ गुंडागर्दी दिखाने के लिए रखे हैं। पिछले 15 दिनों से लगातार पीने के साफ पानी से महरूम रहने के बाद गुज़श्ता रोज त्राल इलाके में औरतें मजबूर होकर सड़कों पर आ गई और एहतजाज करने लगी। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक त्राल में कल मकामी लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तयाबी पर जबरदस्त एहतजाज किया और महकमे PHE के अफसरान के खिलाफ जबरदस्त नाराबाजी की। पेश है त्राल से बशारत रशीद की ये रिपोर्ट। सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ से हमें बिल्कुल भी पानी की कोई ये सहूलियत मुहैया नहीं हो रही है। हम जा रहे हैं, हमारे घर वालों में बहुत सख्तियाँ होती है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें। यहाँ से निकलते हैं तो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर हमें पानी के लिए जाना पड़ रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है, PHE दफ्तर वालों के पास हम बहुत बारी गए तो वहाँ पे हम जब AEE को पूछते हैं तो वो बोल रहे हैं JE को बता दीजिए, JE को बोलते हैं तो वहाँ पे सुपरवाइज़र को वो सब्जेक्ट कर रहे होते हैं। तो यही प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूसली। हमने बहुत बार उनको बोला। गई पतम 15 दिन आब आसनस क्या परेशान हाल गसान काल आब गरस पे सुबह से ना गोर कर कह कर नाग पे नाग छान कत नाग तती आब त्रेश चवन कल मज बुक त्रेश मोल अना सत चानो वन नेरहो हपर दपान वन हसा बेमार और मसा नीर वन थो थोपन कर मेहरबानी कर अपील सोन यह करो गवर्नर से ज्यादा अपील कर दपान यह करो सोन मसल हल। उधर रामबन से पैंथर्स पार्टी के एक सीनियर लीडर मोहसिन खान ने महकमा हेल्थ में अमले की कमी और नए भर्ती अमल में शफाफियत न रखने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना जैसी मुहलिक बीमारी से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में अमले की काफ़ी कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर अवाम को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। मोहसिन खान ने कहा कि हाल ही में जो भर्ती अमल शुरू की गई इसमें शफाफियत का फुकदान पाया जा रहा है। पेश है मोहसिन खान के ये तासुरात। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जम्मू मेडिकल कॉलेज में ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स रखे गए एक, और दूसरी जब 18 तारीख को नोटिफिकेशन जारी की गई उसमें सिर्फ 3 दिन का डेट रखा गया। 18 तारीख को नोटिफिकेशन निकाली, 30 तारीख 4 बजे तक उसको डेट रखा गया, क्लोजिंग डेट।
हमने जो ही हमारे पास इस किस्म की इंफॉर्मेशन मिली तो 23 तारीख 2 बजे ही हमने कंसर्नेट अथॉरिटीज़ की नोटिस में लाने की ये बात की कि भाई ये हमारे रूरल एरियाज़ के नौजवानों के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, उनका राइट ज़ाया हो रहा है क्योंकि पेंडेमिक कोविड-19 है, पूरी यूनियन टेरिटरी के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है। ऑफलाइन एप्लीकेशन करना, फिलअप करना हमारे रूरल एरियाज़ के नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अफसोस है न मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको सीरियसली लिया, न डायरेक्टर साहब ने लिया, इवन कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। तरीके से इस बात की मजम्मत करते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतज़ामिया जो है फेल हो चुकी है, हमारे गरीब गुरबा आवाम सफ़र कर रही है। इसलिए जो आप राजभवन से ऐलान करते हो, थोड़ा आप देख लीजिए कि ग्राउंड लेवल पर क्या वो इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्ताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।